शक्ति दे लखवा अमृत वाणी। भगवती मातु भक्ति दे गावा अमृत वाणी। तू विराट ने वामन हूँ वाणी के मलखाय। कृपा करो तो हे चामुंडा गुणलत मारा गवाय। पंचाळनी भूमि मावी चंड मुंड ने मार्या। दयाळी देवी देवो साथे मानव ने उगार्या। चामुंड चरणे राखजे बाळक तारो जाणी। महिमा तारो लखी शकूं एवी देजे वाणी। जय जय चामुंड मां, जय जय चामुंड मां। देवलोकनी देवी तू रूप घना धरनारी। मृत्युलोके बैठी छे तू असुरोने संहारी। दानवने दळनारी मैया महिमा तारो भारी। तारा शरणे नमवा माटे आवे नर ने नारी। डूंगर चढ़ीने तारे द्वारे तारा भक्तो आवे। भावे भेट पूजायूं साथे चुंदड़ी ने नाळिયેર लावे। डूंगर ऊपर मंदिर तारो दूरथी देखातुं अमने। फर 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 धजायूं फरके मैया तारी गगने। जय जय चामुंड मां, जय जय चामुंड मां। मूर्ति तारी मंगलकारी मैया मुझने लागे। दर्शन करता मारा हैये सुखना सपना जागे। चामुंड मैया डूंगर वाली सांभळ अरजी मारी। तारा द्वारे आव्यो मैया देजे भक्ति तारी। भक्ति करता भवसागर सहजे तरी शकाय। जो मां चामुंड बाळक ऊपर तारी नजरूं थाय। भगत जाणी भक्ति देजे सेवा। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी। पापात्मनां कृतदयां हृदये सुबुद्धिः। श्रद्धा सदाङ्कुलजनां प्रभवस्य लज्जा। तां त्वानता स्म परिपालय देवी विश्वम्। आवाहित देवताभ्यो नमः। हरार्तिक्यं समर्पयामि। यानि कानि पापानि धर्माणि विदुरेवताभ्यो नमः। भगवद्देवताभ्यो नमः। हरार्तिक्यं समर्पयामि। आरती लई અને પ્રદક્ષિણા કરવાની છે આપણે. વિકુભાઈ ઉભા થઈ જાઓ. એક પ્રદક્ષિણા કરી પછી આપી દેજો તમે નારિયેળ પાસે બોલાવી. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय।
મરી જાય વાસુદેવ બોલે ને મુક્તિ મળી જાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય વાસુદેવાય વાસુદેવ બોલે ના પિતરો તરી જાય વાસુદેવ બોલે ના પિતરો તરી જાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો વાસુદેવાય બોલો રાધા માતકી જય. આશીર્વાદીઓમાં પ્રદક્ષિણા ચાલુ રાખજો બાકી રહી ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય હે વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય વાસુદેવાય હે વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય વાસુદેવાય હે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય વાસુદેવાય હે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો હે વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ હે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમો ભગવતે હે વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય હે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય પૂજા થઈ ગઈ આપણે પૂજા શ્રીફળ સોપારી મૂકી સાઈડમાં નહીં કરવાની ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય હે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો પૂજા થઈ ગઈ છે આપણી સોપારી આમાં થાળીમાં મૂકી પછી સામે ઉભા રહી ગયા ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયર્વા बुद्धियात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यदियात् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की जय, गिरिराज धरण की
की जय, चामुंडा मात की जय, रांगल मात की जय, पितृ माँ बाप की जय। प्रेम से बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। बधाई पगे लागी लेજો सदा और पीवन को यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी, भक्तों की प्यारी, वो श्यामा प्यारी, हरिदास दुलारी, रसिकों की प्यारी, हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, हम सबकी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। आइए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में सुनरक गांव में काली दह पर अद्वैत वट में, तान गली में, मान गली में, गुमान गली में, वो कुंज गली में, शिवा कुंज में, प्रेम गली में, श्रृंगार वट पे, चीर घाट पे, केशी घाट पे, ओ निधिवन जी में, वंशी वट पे, ज्ञान गोदड़ी। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। हरे राम राम हरे कृष्ण, हरे 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 राम हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे राम हरे कृष्ण, राम हरे कृष्ण, हरे 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 राम हरे कृष्ण, ओ हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, ओ हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण।
બલિરાજાને ખબર હતી આંગણે જે આવ્યા છે સાક્ષાત ભગવાન છે. સુખદેવ અહીંયા સમજાવ્યા છે આંગણે આવનાર ભગવાન છે, પણ છતાં એણે કીધું ભલે ને ભગવાન હોય, આવ્યો તો મારે આંગણે ને, મારે આંગણે આવીને ભગવાનને માગ્યું તો ખરી ને. માગ્યું પણ ભગવાને 3 ડગલા આપ્યા, સર્વસ્વનું દાન, જે તમારું છે તમને તમારું પાછું અર્પણ, અમારું કાંઈ નથી. ત્યાર પછી સમજાવે છે કે ગમે એવી વિપત્તિ આવે, ગમે એવું દુઃખ આવે, અહીંયા વિપત્તિની અંદરમાં વચનનું પાલન કરવું. એટલે ગમે એવી વિપત્તિ હોય વચનનું પાલન કરવું. કે જેમ બલિરાજાને ખબર પડી ગઈ કે હવે પ્રાણ માથે છે, ત્રીજું ડગલું ક્યાં મૂકવું, તો કે મારા માથા ઉપર મૂકો. પાતાળમાં ગયા, પણ વિપત્તિ ગમે એવી હોય ભગવત સ્મરણ કરવું જોઈએ. અને છેલ્લું બતાવે છે ચોથું કે અવસ્થા. પછી ગમે અવસ્થા હોય, બાલ્ય અવસ્થા હોય, યુવા અવસ્થા હોય કે વૃદ્ધાવસ્થા હોય, પણ આ ગમે એ અવસ્થાની અંદરમાં જીવે પરમાત્માની શરણાગતિ સ્વીકારવાની છે. ગમે એવી અવસ્થા હોય, અહીંયા પરમાત્માની શરણાગતિનું વર્ણન કર્યું. ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરિસ્થિતિને સમજાવે છે કે રાજન સાંભળો, કે આ મનુષ્ય દેહ, પણ મનુષ્ય દેહમાં રહીને તો બધા હરિનામ સત્કીર્તન કરે, પણ જીવ માત્ર એમ કીધું છે કે પ્રાણી માત્ર પણ પરમાત્માના ગુણાનું વાદન કરે છે, પ્રાણીએ કરે છે. અને આપણે જોયેલું હશે કે આંગણે ઓલા શ્વાન એટલે કૂતરાઓ આપણે પાડ્યા હોય, અથવા તો પાડોશમાં હોય, તમે રોટલી નાખો, રોટલો નાખો એટલે મોઢામાં લઈને ભાગી જાય, પછી આગળ જઈ ખાડો કરીને રોટલી દાટી દે. આપણે બધાએ જોયેલું છે. એટલે ત્યારે સમજવાનું કે આને પણ કોઈ પણ પ્રકારનું વ્રત છે, લઈ ગયો પણ પાછું દાટી દે છે. એટલે પ્રાણી માત્ર, જીવ માત્રનું અહીં વર્ણન કરે છે. સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતજીને કઈ સંભળાવે છે કે રાજન સાંભળો, ગજેન્દ્ર મોક્ષની એ કથા કહે છે. ગજ એટલે હાથી. માણસનો તો ઉદ્ધાર થાય, ભગવાન માણસનો ઉદ્ધાર કરે જ છે. માણસનો જે ઉદ્ધાર થાય, પણ પરમાત્મા પશુ માત્રનો પણ ઉદ્ધાર કરે છે. એવું નથી, પશુનો પણ જે ઉદ્ધાર કરે છે. ત્યારે કહે છે કે રાજન, ત્રિકુટ નામનો એક પર્વત છે. આ ત્રિકુટ નામનો પર્વત, એમને 3 શિખર છે. એક સોનાનું, એક રૂપાનું અને ત્રીજું લોઢાનું. ત્રિકુટ નામનો પર્વત 3 શિખરથી સુશોભિત છે. ક્ષીર સાગરની અંદરમાં એ પર્વત આવેલો છે. સાગરની બરોબર વચમાં, મધ્યમાં આવ્યો છે. એમના જે શિખરો છે, અને આ પર્વતની અંદરમાં એક મહાબળવાન હાથી રહે છે. મહાબળવાન હાથી છે. આ પર્વત અનેક પ્રકારની ધાતુઓથી ઝળહળી રહ્યો છે. અનેક પ્રકારની ધાતુઓથી ઝળહળી રહ્યો છે. પર્વત ઉપર આ જે મહાબળવાન જે હાથી રહે છે, એ અનેક હાથણીઓનો સ્વામી છે. અનેક હાથણીઓનો સ્વામી છે. ત્યારે આપણને સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતજીને જેમ સમજાવે એમ આપણને કીધું છે કે ત્રિકુટ નામનો પર્વત, આ 3 શિખર, સોનાનું, રૂપાનું અને લોઢાનું, આ 3 શિખર એટલે મનુષ્ય માત્રની આ 3 પ્રવૃત્તિ બતાવી છે. 3 શિખર એટલે સત્વ, રજ અને તામસ. આ તમારી ને મારી 3 પ્રકૃતિ. સત્વ સંસારી જીવ છે, રજ સંસારમાં રહી સંસારના કામ ભોગવતા ભોગવતા ભગવાનનું ભજન કરીએ, અને તામસ એટલે ત્રીજી વખત તમને ને મને ક્રોધ ચડે, એ તામસ. સત્વ, રજ અને તામસ, આ
પર્વતના 3 શિખરો, અનેક પ્રકારના હીરા, મોતી, માણેક, ઝવેરા, ધાતુથી આ પર્વત ઝળહળે છે. એટલે આ પર્વત છે. ભગવાનના આપેલા આ બધા મણીઓ છે. આ 2 મણી છે. રૂવાળે રૂવાળું એ એમની ધાતુ છે. બેઠા બેઠા વિચાર કરવાનો છે કે પરમાત્માએ આપણા ઉપર કૃપા કેટલી કરી કે આમાં કાંઈ બાકી નથી રાખ્યું. બાકી એકાદું બાકી રાખ્યું હોત તો કેટલી કૃપા છે. સુંદર મજાનો પર્વત છે. આ સુંદર મજાના પર્વતની અંદરમાં હાથી રે, અનેક હાથણીઓ. હાથી એટલે આત્મા, હાથણીઓ એટલે તમારી ને મારી બુદ્ધિ. એનો ઈ સ્વામી છે. જેમ કીધું કે મનને એમ થાય તો અહીંથી ઉઠીને વાં ભાગે ને વાંથી ઉઠીને વાં ભાગે, એટલે ત્યાં બુદ્ધિ બતાવી છે. મંદરાચળ આ પર્વતનું વર્ણન કર્યું. ક્ષીરસાગર, તમે ને હું બધાય સંસાર સાગરના જીવ છીએ. આપણે બધાય આ સંસાર સાગરની અંદરમાં આવ્યા, સૌ સાથે મળી અને આપણે રહીએ છીએ. સંસાર સાગરના એ જીવ છે. પણ એમાં એક દિવ્ય પ્રસંગ બને છે કે બરાબર આવો ઉનાળો, અને ઉનાળાની અંદરમાં એ હાથી આજે સાગરની અંદરમાં, ક્ષીરસાગરની અંદરમાં પોતાની હાથણીઓને લઈ અને એની અંદરમાં સ્નાન કરવા માટે આવે છે. એટલે એ જીવ સાથે મળી અને બધાય સ્નાન કરે છે. બધાય સ્નાન સાથે મળીને સ્નાન કરે છે. હાથીઓ પોતાની હુંડમાં પાણી ભરે, હાથણીઓ હાથીને ઉડાડે, હાથી હાથણીને ઉડાડે. એમ પાણીની અંદરમાં બધાય ધીંગા મસ્તી કરે છે. પાણીની અંદરમાં જ્યાં ધીંગા મસ્તી કરતા હતા, પાણીની અંદરમાં ધીંગા મસ્તી હાલતી હતી, એવા સમયની અંદરમાં કાળ રૂપી મગર આવ્યો. અને કાળ રૂપી મગરે આવી અને એ હાથીનો પગ પકડી લીધો. હાથીનો પગ પકડી લીધો કાળ રૂપી મગર. એટલે જેમ કાલે કીધું હતું કે શરૂઆત તમારી ને મારી પગ પકડવાથી થાય, એટલે પગ પકડ્યો. પણ હાથી પાણીની અંદરમાં હતો. પગ છોડાવવાની ટ્રાય કરી, પગ છૂટતો નથી. એટલે હાથણીઓને પોતે પુકાર આપ્યો. હાથણીઓને કીધું કે મને આમાંથી છોડાવો. પણ બધાએ છોડાવવાની ટ્રાય કરી, કોઈથી મગર છૂટ્યો નહીં. આ મગર એના પગ મૂકતો જ નથી. એટલે હાથણીઓ જેટલી હતી એટલી બધી જે કાંઈ હતા એ સમુદ્રને સામે કાંઠે આવીને ઉભા રહી ગયા. અને આ પાણીની અંદરમાં મગર એ હાથીને ધીરે ધીરે ખેંચતો હતો. ધીરે ધીરે એને ખેંચે છે. એટલે કુટુંબનો જીવ અંત સમય નજીક આવી જાય, હાથણીઓ બતાવી, ગ્રાસ થાય, એને ખેંચાય. આપણે બધાની પાસે મદદ માગીએ તો એ જીવ દુખી થાય કે જીવ જેને જરૂર પડી ત્યાં અમે હળી કાઢીને પૂગી ગયા, હવે કાં કોઈ આવતું નથી, હવે કોઈ દેખાતું નથી. એટલે હાથણીઓ આપણા જે કાંઈ હતા એ બધા જેનાથી જે થયું મદદ કરી. પણ આ તો પાણીની અંદરમાં હાથીનું જોર કામ આવતું નથી. એટલે ધીરે ધીરે એ મગર એ જે પગ પકડ્યો છે, પગ પકડી એનો ગ્રાસ કર્યો છે અને ધીરે ધીરે કરતા એને આ જલની અંદરમાં ખેંચવા લાગ્યા છે. હાથી બૂમો પાડે છે, બચાવો બચાવો. પણ તઈએ તમારું કે મારું કોઈ નથી, કોઈ નથી, કોઈ હોતું નથી, સહાય કોઈ ક્યાંથી મળતી નથી. એટલે હાથણીઓની સામે જોયું, કરે પ્રભુ આના હાટું થઈને રાત ને દી મહેનત કરી, રાતને દી બધું કર્યું, પણ હવે કોઈ કોઈનું નથી. અંતકાળ નજીક આવી ગયો, એનો ગ્રાસ થાય છે, વેદના થઈ. અને ત્યારે એમ કહેવાય છે કે મનની જે વેદના છે, આખો ક્ષીરસાગર, આ ક્ષીરસાગરની અંદરમાં કોઈ દેખાતું નથી.
પણ ત્યારે એમ કહે છે કે એ ક્ષીરસાગરની માલિપા એક કમળ દેખાણું અને એ કમળ જ્યાં જોયું એટલે હાથીએ પોતાની સૂંઢ લાંબી કરી અને સૂંઢ લાંબી કરી અને કમળની ડાળ કમળ હતું કમળ પોતાની સૂંઢમાં લઈ લીધું અને હાથી સમજી ગયો કે હું જેને મારા કરતો તો આ કોઈ મારું નથી અંતકાળે કોઈ કોઈને ટેકો દેતું નથી હવે મારે કોઈનું કામ નથી અને ત્યારે અંત સમયે હાથીએ જે ગર્જના કરી અને દ્વારકાના નાથને પુકાર્યો ગોવિંદ હે ગોપાલ અબ તો જીવન હારે ગોવિંદ હે ગોપાલ અબ તો જીવન હારે रविवन है तू गयो सिंधु के किनारे रविवन है तू गयो सिंधु के किनारे रविवन है तू गयो रविवन है तू गयो सिंधु के किनारे रविवन है तू गयो सिंधु के बसत ग्राह चरण लई पछारे सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लई पछारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे कृष्ण को पुकारे नाथ कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे द्वारिका में सब गयो सोर भयो भारे द्वारिका में सब गयो द्वारिका में सब गयो लई गयो बदलारे द्वारिका में सब गयो लई गयो बदलारे चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे शंख चक्र गदा लई गरुड़ लई सिधारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे सूर कहे श्याम सुनो शरण है निहारे सूर कहे श्याम सुनो शरण है निहारे सूर कहे श्याम सुनो शरण है निहारे सूर कहे श्याम सुनो निहारे अब की बार पार करो नंद के दुलारे अब की बार पार करो नंद के दुलारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे 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 गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन
દેખાતું નથી, પણ ત્યારે દ્વારકાના નાથને જ્યાં પુકાર આપ્યો છે અને પુકાર આપ્યો એટલે દ્વારિકાનો નાથ આજે ગરુડજી મહારાજ ઉપર બિરાજમાન થયા. ગરુડજી મહારાજ ઉપર બિરાજમાન થઈ અને દ્વારિકાનો નાથ આવ્યા છે. કાળરૂપી જે મગર છે આ મગરને વિંધી નાખ્યો છે. મગરના પ્રાણ હરી લીધા છે. મગરના પ્રાણ હરી લીધા. અહીંયા ગજેન્દ્ર એટલે હાથીને પરમાત્માએ મોક્ષ અપાવ્યો છે. પણ ગજેન્દ્રે પરમાત્માની જે સ્તુતિ કરી ત્યારે કહે છે કે પ્રભુ આ ગજેન્દ્ર કોણ હતું અને આ કાળરૂપી મગર કોણ હતા? આ ગજેન્દ્ર અને કાળરૂપી મગર બીજું કોઈ નહીં, આ હું નામના ગંધર્વ છે. અને એને શ્રાપ મળ્યો અને શ્રાપ મળવાથી એને અંતે પરમાત્માએ ગતિ કરી છે. સામાન્ય નથી, ગંધર્વ હતા. પણ એમાં એક પ્રસંગ એવો બની જાય છે કે નારદ ઋષિ જ્યારે સ્નાન કરતા હતા ત્યારે આ ગંધર્વો મદ ભૂલ્યા છે અને મદમાં આવી મદિરાનું પાન કરી અને નારદ ઋષિ જ્યાં સ્નાન કરતા હતા ત્યાં આવી અને એણે નારદ ઋષિનો પગ પકડ્યો અને નારદજીને બીવડાવ્યા છે. નારદ ઋષિને જે બીવડાવ્યા એટલે નારદ ઋષિનો શ્રાપ મળવાથી એ હું નામનો ગંધર્વ છે કાળરૂપી મગર બન્યો અને પરમાત્માના કૃપાના માધ્યમથી એમનો આ ઉદ્ધાર થાય છે. પરમાત્માની કૃપાથી એનો ઉદ્ધાર કરે છે. પણ એક એક કરતા એક એક દિવ્ય લીલાનું વર્ણન કરતા સાવધાન કરે છે કે જેવું પરીક્ષિતજી મહારાજ આજે સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતજીને સાવધાન કરે છે અને પરીક્ષિતજી પૂછે છે કે મહારાજ પરમાત્માએ જે સમુદ્ર મંથન કર્યું આ સમુદ્ર મંથનની કથા મને કઈ સંભળાવો. સમુદ્ર મંથન શા માટે કર્યું અને સમુદ્ર મંથન કરવાનું કારણ શું છે? સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે સમુદ્ર મંથન કરવાનું એક કારણ આપે છે કે એક વખતે ઇન્દ્ર મહારાજ દેવતાઓનો રાજા ઇન્દ્ર ફરવાને માટે થઈને ઇન્દ્ર નીકળ્યા છે. એટલે ફરવાને માટે થઈને જે ઇન્દ્ર નીકળાતા એટલે બધાએ ઇન્દ્ર મહારાજનું સ્વાગત કર્યું. બધાએ ઇન્દ્ર મહારાજનું સ્વાગત કરે છે. બધાએ ઇન્દ્ર મહારાજની આગતા સ્વાગતા કરી. આ ઇન્દ્ર મહારાજની આગતા સ્વાગતા હાલતી હતી એટલે એવા સમયની અંદરમાં ક્રોધનો અવતાર દત્ત દુર્વાસા મુનિ ત્યાંથી નીકળે છે. એટલે બધાએ ઇન્દ્ર મહારાજનું સ્વાગત કરતા હતા. એટલે દત્ત દુર્વાસાજીને એમ થયું એટલે દત્ત દુર્વાસાએ પણ ઇન્દ્ર મહારાજનું સ્વાગત કરવા માટે પુષ્પની માળા અને એ પુષ્પની માળા હાથીને સૂંઢમાં આપી કે ઇન્દ્ર મહારાજને આ તમે આપો એટલે મારા પણ એનું સ્વાગત થઈ જાય. પણ ન કરે નારાયણને બહેનું એવું કે હાથીના સૂંઢમાં જે પુષ્પની માળા આપી ઇન્દ્રને પહેરવા માટે એટલે દત્ત દુર્વાસા એ માળા આપી એટલે હાથીને હું થયું હોય એટલે ઇન્દ્ર મહારાજની માળા પોતાના પગ નીચે નાખી અને કચડી નાખી. માળા કચડી એટલે દત્ત દુર્વાસા મુનિને ક્રોધ ચડ્યો. એટલે ઇન્દ્રને શ્રાપ આપી દીધો કે તને તારા ધનનું અભિમાન છે, તને તારા ધનનું અભિમાન છે, જ્યાં તારા ધનનો નાશ થાય. એટલે દત્ત દુર્વાસા મુનિના શ્રાપથી ઇન્દ્ર મહારાજ અને ઇન્દ્ર મહારાજનું જે વૈભવ હતું એ વૈભવ નાશ પામે છે. ઇન્દ્ર મહારાજનું વૈભવ નાશ પામે છે. એટલે ઇન્દ્રનું વૈભવ નાશ પામવાથી આજે ઇન્દ્ર મૂંઝાય છે, પ્રભુ મારે શું કરું? ઋષિ મુનિનો મને શ્રાપ મળ્યો છે, ઐશ્વર્યનો ઇન્દ્રનો નાશ થયો. પરમાત્માના શરણે આવ્યો એટલે પરમાત્માએ કહ્યું કે
સમય આવશે એટલે તમને પાછું તમારું બધું મળી જશે. એટલે એ સમયની રાહ જોવે છે. સમયની રાહ એ જોઈ એટલે ઇન્દ્ર મહારાજ એનું ઐશ્વર્ય પાછું આપવાને માટે થઈ, માતા દીતીના કુંડલને માટે થઈ આજે સૌ કોઈ દેવતાઓ સાથે મળી અને સમુદ્ર મંથન કરે છે. સૌ કોઈ દેવતાઓ સાથે મળી સમુદ્ર મંથન કરવાનું નક્કી કર્યું. એટલે સમુદ્ર મંથનની જ્યાં વાત કરી એટલે કહ્યું છે કે ભાઈ એકલા હાથે આ કામ થાય નહીં. સમુદ્ર મંથન કરવું સાચું, પણ કોઈ એક હાથે આ કામ થતું નથી. એટલે દ્વારકાના નાથે કહ્યું કે કામ કરો, તમે જાઓ, દેવતાઓ આપણે છે, તમે જઈ દૈત્યો અને દૈત્યોને તમે સમજાવો. એટલે દેવતાઓ બધા દૈત્યોની પાસે આવ્યા અને દૈત્યોની પાસે આવીને કહ્યું કે ભાઈ આપણે સમુદ્ર મંથન કરવું છે. અને સમુદ્ર મંથન કરતા કરતા એમાંથી જે અમૃત નીકળે આ આપણે બધાએ સરખા ભાગે અમૃત વેચી અને પીવાનું છે. સરખા ભાગે અમૃત વેચીને બધાએ પીવાનું છે. એટલે દેવતાઓ દૈત્યોની પાસે આવ્યા. એટલે દૈત્યોએ કીધું કે તમારા વાતની કોઈ પણ પ્રકારનો ભરોહો કરાય નહીં. તમે અટાણે તમારે જરૂર છે એટલે આમ બોલો, અને જેવી તમારી જરૂર પૂરી થાય એટલે પાછું વલણ તમે બીજું કરો. એટલે તમારો અમારે ભરોહો કરવો નથી. સમુદ્ર મંથન એટલે ભગવાન એને વિનંતી કરે છે કે તમે કયો એ પ્રમાણે આપણે કરશું. એટલે દૈત્યોએ કહ્યું કે જો અમે કહીએ એમ કરો તો અમે તમને સમુદ્ર મંથન કરવામાં ટેકો આપી. સમુદ્ર મંથનમાં ટેકો આપી એટલે દેવતાએ હા પાડી. જરૂર હતી. જેમ આપણે કહીએ ને કે ગરજ ને જ્ઞાન ન હોય, જરૂર હોય એટલે માણસ બધી હા પાડે રાખે. હા 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 કામ પતે એટલે ઉલારીઓ કરે. એટલે ગરજ ને જ્ઞાન ન હોય. એટલે દેવતાઓને ગરજ હતી, દૈત્યોની સાથે હા હા કર્યું. એટલે સમુદ્ર મંથનની વાત કરી. પણ સમુદ્ર મંથનની વાત કરે છે એટલે દેવો અને દૈત્યોની અહીંયા કપટ સંધિ થઈ કે જે દેવતાઓના મનનો જે વિચાર હતો એમની સાથે કપટ સંધિ થાય છે. અને કપટ સંધિ થઈ એટલે હા પાડી. સમુદ્ર મંથનની તૈયારી કરવી. પણ સમુદ્ર મંથન થાય કેમ? એટલે સમુદ્ર મંથન કરવાને માટે થઈ અને મંદરાચળ પર્વતનો આજે રવૈયો કરવામાં આવ્યો છે. મંદરાચળ પર્વતનો રવૈયો, મંદરાચળ પર્વતે કીધું કે ભાઈ તમે સારું કામ કરતા હોય તો સારા કામમાં સહકાર આપવામાં અમને કોઈ પણ પ્રકારનો વાંધો નથી. સારા કામની અંદરમાં અમારે તમને સાથ આપવાનો વાંધો નથી, તમ તારે કરો. એટલે મંદરાચળ પર્વતે હા પાડે છે. મંદરાચળ પર્વતે હા પાડી. પણ મંદરાચળ પર્વતને આ ક્ષીરસાગર સુધી લઈ આવે કોણ? એટલે વરી દેવતાઓ મૂંઝાણા ભગવાનની પાસે આવ્યા, પ્રભુ હવે આનું શું કરું? આ મંદરાચળ પર્વતને ક્ષીરસાગરમાં કેમ લઈ આવ્યા? એટલે પરમાત્માએ કૃપા કરી ગરુડજી મહારાજને આજ્ઞા કરી અને ગરુડજી મહારાજે પોતાની પાંખ ઉપર આ મંદરાચળ પર્વતને ઉપાડ્યા. એમને લઈ અને ક્ષીરસાગરની અંદરમાં મૂકવામાં આવ્યા. મંદરાચળ પર્વતને ક્ષીરસાગરમાં મૂકે છે. એ સમયની અંદરમાં આ મંદરાચળ પર્વત ધીરે ધીરે કરતા આ પાણીની અંદરમાં ડૂબવા લાગે છે. એટલે વરી દેવતાઓ મૂંઝાણા પ્રભુ આ જો મંદરાચળ પર્વત ક્ષીરસાગરની અંદરમાં હાઈલો જાય તો અમારું કામ અધૂરું રહે. એટલે પરમાત્માએ દેવ અને દાનવોનું કલ્યાણ કરવાને માટે થઈ અહીંયા એક સ્વરૂપને ધારણ કર્યું. કુર્મ નારાયણ તરીકે આવી નારાયણ ભગવાન કી જય. કુર્મ નારાયણ તરીકે પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય થયું અને પોતાની પીઠ ઉપર
આ મંદરાચળ પર્વતને ધારણ કરવામાં આવ્યો છે. પોતાની પીઠ ઉપર મંદરાચળ પર્વતને ધારણ કર્યો એટલે મંદરાચળ પર્વતને ધારણ કરે છે અને હવે સમુદ્ર મંથન કરવું છે. એટલે મંદરાચળ પર્વતને ભગવાને ધારણ કર્યો. વાસુકી નાગ અને આ વાસુકી નાગનું નેત્ર બનાવે છે. વાસુકી નાગનું નેત્ર બનાવ્યું. વાસુકી નાગનું નેત્ર બનાવી અને એનું મંથન કરવાનું છે. એટલે જેટલા દેવતાઓ હતા એ વાસુકી નાગનું મોઢું હતું, એ મોઢા ઉપર જઈ અને બધાય દેવતા ઉભા રહી ગયા. દૈત્યો જેટલા હતા એટલે ભગવાને આ બધાય દૈત્યોને પૂંછડાના ભાગ તરફ રાખ્યા કે તમે બધા પાછળ ઉભા રહ્યો, અમે આ બધા આગળ ઉભા રહી. એટલે દૈત્યો સમજી ગયા, જોયું કે મોઢાનો ભાગ છે, આગળનો ભાગ છે, તો સારી વસ્તુ છે એ લેવા માટે ગયા. એટલે આગળ આ બધા હોયા ગયા છે. એટલે દેવો અને વરી પાછા દૈત્યો એટલે કહ્યું કે ભાઈ જેમ કીધું કે અમે કઈ એમ કરો. એટલે દેવતાએ કીધું કે તમારી ઈચ્છા પડે અમને કયો. તો કે બીજું કઈ નહીં, અમે બધાય દૈત્યો ભગવાનના મુખની બાજુમાં ઊભા રહી, તમે બધાય દેવતાઓ ભગવાનના પૂછડે જાઓ. આ કપટ સંધિ છે કે અમે મુખ પાસે ઉભા છે, તમે બધા અહીંયા રહ્યો, અમે પાછળ જાય. એટલે દેવતાઓ કહે છે કે તમારી જેવી ઈચ્છા પડે એ પ્રમાણે કરો. અને એ પ્રમાણે જ્યાં કરવાનું કહ્યું, વાસુકી નાગનું નેત્ર બન્યું છે, એના મુખની બાજુમાં એ બધા દૈત્યો છે, પૂછડે દરેક દેવતાઓ છે. પૂછડા ઉપર બધા દેવતાઓ બેઠા હતા અને સમુદ્ર મંથનની તૈયારી કરી. સમુદ્ર મંથનની જે તૈયારી કરે છે અને ધીરે ધીરે કરતા એ વાસુકી નાગનું નેત્ર બનાવી અને જ્યાં વલોણું કરવાને લાગ્યા છે, વલોણું થાય છે. અને ધીરે ધીરે કરતા એક આંટો, બીજો આંટો, અને જ્યાં ત્રીજો આંટો માર્યો, ત્રીજો આંટો જ્યાં મારે ને, આ ત્રીજો આંટો મારતાની સાથે વાસુકી નાગનું જે વિષ ઝેર હતું એ ઝેર બધું બાયણે નીકળ્યું અને દૈત્યો હતા, આ દૈત્યોને બધું વિષ એમને ઉડ્યું. દૈત્યોને વિષ ઉડ્યું એટલે દૈત્યો બધા કાળા થઈ ગયા. એટલે વરી મૂંઝાણા. એટલે વરી દેવતાઓને બોલાવ્યા, અહીંયા આવો ભાઈ, તમે બધા મોઢા પાસે ઉભા રહ્યો, અમે બધાય પૂછડે હોયા જાય. એટલે એ બધા પાછા પૂછડે આવતા રહ્યા છે. ફરી પાછું અહીંયા મંથન થાય છે અને વરી પાછું જ્યાં મંથન થાય અને ઘમર પાછું મંથન થવાને લાગ્યું. મંથન થતા થતા સૌ પ્રથમ મંથન થાય છે. મંથન કરતા કરતા સૌ પ્રથમ આની અંદરમાંથી ઊંચેશ્રવા નામના અશ્વ નીકળે છે. એટલે ત્યારે તો એમ કે છે આ મંથન થયું અને મંથન થતા જ આમાંથી હળાહળ નામનું વિષ નીકળ્યું. આ સમુદ્ર મંથન છે. સંસાર સાગરના તમે ને હું બધાય જીવ છીએ, અહીં આવ્યા છીએ. આ કેતો તો કેતીથી સાંભળીએ ને એમાં દુઃખ છે. પણ જો બે જણા કે કુટુંબ કબીલો ભેગા બેહીએ અને ભેગા બેહીને જો વલોણું વાઈએ, જો મંથન કરીએ તો આમાં જે કાંઈ છે ને એ બીજું સાઈડમાં તરી જાય. બાકી માખણ છે બધું એમાં હાંડામાં જ રહે. એટલે અહીં મંથન કરવાનું કીધું છે. મંથન કરજો. પણ આપણા તમારા ને મારા બધાના કાનને દોષ. આપણે બધા સાંભળીએ છીએ, જોયેલું કોઈએ નથી. વાતને સાંભળી હોય ને વાતનો વિસ્તાર કરી દે. કેતો તો ને કેતી હતી એટલે એ સંસાર સાગરનો જીવ દુખી થાય. બાકી કદાચ આવું બન્યું હોય ત્યારે મંથન કરવાનું છે. અને એ મંથન કરવા જો મંથન કરશું તો એમાંથી અમૃત નીકળે. એટલે પેલા હું નીકળું મંથન કર્યું કે હળાહળ વિષ જીવના મનની માલિપા ઉભરો આવ્યો હોય ને, એટલે જીવને જેટલું બોલવું હોય ને એટલું બોલી નાખે. એ બોલી નાખે એટલે આ બધું વિષ બોલાઈ જાય ને ઘડીક વાર થાય એટલે એવા ટાઢા બોર થઈ જાય બેઠા. પણ અહીંયા જીવને સમાયવા સમુદ્ર મંથન કર્યું, પેલા વિષ નીકળ્યું. એટલે વિષ જેવું હાથમાં આવ્યું એટલે વિષ લઈ અને દેવતાઓએ દૈત્યને આપ્યું, કાલ્યું અમૃતપાન કરો. દૈત્યોએ ના પડ્યું કે ના આની અમને ખબર છે, ના પીધા પછી કોઈ રહ્યું નથી.
એટલે એમ કે છે ભાઈ પેલા નીકળ્યું એટલે દેવોને એમ કે જાઓ તમારો પહેલો ભાગ તમે લોકો પી જાઓ. અહીંયા દૈત્યો એમ કે છે દેવો અને દાનવો પાછો વળી ઝઘડા ઝઘડી થવા માંડી. પેલા તમે પીઓ પણ કોઈ વિષ પીતું નથી. ત્યારે વિષનો પીનારો જગતનો તાત, જગતનો પિતા, જગતનો પાલનહાર એટલે વળી દેવતાઓ બ્રહ્માજીને પ્રાર્થના કરી. એટલે બ્રહ્માજીએ કીધું કે એક કામ કરો, આ વિષ છે વિષનો કટોરો લઈ લ્યો અને વિષનો કટોરો લઈ દેવો અને દાનવો આજે સૌ કોઈ સાથે મળી અને કૈલાશ પર્વતની માલિપા જાય છે. પર્વત ઉપર જઈ અને ભોળિયાનાથને કીધું, પોતાના દુઃખની વાત કરી કે પ્રભુ આ દુઃખ છે, આ દુઃખ છે, જો તમે વિષનું પાન કરો તો અમારું સમુદ્ર મંથન આગળ વધે. એટલે એક કોરાથી માં જગદંબા બેઠા હતા. માં પાર્વતી સમજી ગયા કે કોઈ દી આટલા મહેમાન આવ્યા નથી. આજ કાંઈક આવ્યા એટલે નક્કી કાંઈક કારણ છે. અને ભગવાનનું ધ્યાન માં જગદંબા અન્નપૂર્ણાની ઉપર હતું કે જો ન કરે નારાયણને મને ખબર પડી જાય તો આ મને વિષપાન કરવા દેશે નહીં. એટલે ભગવાનને દેવો અને દાનવોએ ભગવાનની વિનંતી કરી. કૈલાસ पे निवासी नमो बार बार हो, कैलाश पे निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू तार तार तू. भक्तों को तूने शिव निराश ना किया, जिन्हें जो मांगा था वो वरदान दे दिया. कभी निराश ना किया, जिन्हें जो मांगा वो वरदान दे दिया. भक्तों को तूने शिवजी भक्तों को तूने शिव निराश ना किया, जिन्हें जो चाहता वो वरदान दे दिया. अजब है तेरा दायरा ओ, अजब है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू. अजब है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू. कैलाश पे निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू. बखान क्या करूं मैं प्रभु, बखानो क्या करूं मैं शिवजी, शिवजी बखान क्या करूं मैं, बखान क्या करूं शिवजी, तेरी राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का. वखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का. हे गंगाधार, हे गंगाधार, हे गंगाधार मुक्तिधार होमकार तो, हे गंगाधार मुक्तिधार होमकार, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू. कैलाश पे निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू. श्वास तेरी दया से तनु तनु, तेरी कृपा
श्वास तेरी दया से तनु तनु પરમાત્માનું શરણ एक बार मुझको निहार જીવ હળહળ નામનું જે વિષ નીકળ્યું